और हरीश रावत जे कुछ कह रहे ने, नहीं गा कि हाईकमान तो बिना कह रहे होणगे, ਇਹਦਾ मतलब हाईकमान ना कुछ डिस्कस कर रहे होणगे। पॉलिटिक्स च पोलिटिकल ऑक्सीजन चाहिए होंगी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हरीश रावत के बयान के जरिए एक पोलिटिकल ऑक्सीजन मिली है और उन्होंने लिए बड़ी ही नमोशी है जिहड़ा बागी धड़ा गा, क्योंकि वो बड़ियां उम्मीदां नाल गए सीगे। हरीश रावत कोले, सोनिया गांधी कोले, राहुल कोले, कुलबीर जीरा ने जिवें एक स्टेटस पाया बाद चों डिलीट करता। सिद्धू धड़े ने कल कैप्टन नूं बैकफुट ते कीता सी, अज कैप्टन धड़ा अगे आ गया तो सिद्धू धड़ा बैकफुट ते हो गया बयान के जरिए। लड़ाई जिथे पहुँच चुकी है, जिन्नी तिखी हो चुकी है, उहदे च संभावनावां बचदियां नहीं किसी समझौते दियां। इन्ने लंबे डिस्प्यूट किसी पार्टी नूं खा जांदे ने। सियासत के अंदर इन्नी लंबी कंट्रोवर्सी किसी नूं भी खा जाएगी। कि हाईकमान ने जे सिद्धू नूं प्रधान बनाया तो कोई सोच के बनाया होएगा, नहीं तो सिद्धू नूं भी प्रधान बनाउण दी कोई लोड़ नहीं सी। इसे बागियां दी तुसीं गल देखो, बागियां ने एक लकीर खिंच दी है। तृप्त बाजवा ने सब तो तिखी लकीर खिंची है, रंधावा ने सब तो तिखी लकीर खिंची है। माझे की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरस्टिंग आ और तृप्त दा परिवार ते बाजवा परिवार की बहुत पुरानी लड़ाई है सियासी। जां तां धड़ियां की राजनीति खत्म करनी पेगी, नहीं कांग्रेस तय करे उहदा लीडर कौन है। कांग्रेस ने कैप्टन नूं लीडर किया तो फिर सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के बिठाउणा पेगा, उन्होंने हरीश रावत नहीं बिठा सकते। कांग्रेस का कल्चर आ जिहड़ा वो इस तरह का रहा गा। कांग्रेस की हिस्टरी चक के देखो, कांग्रेस हर सूबे एक लीडर के खिलाफ दूजा लीडर खड़ा करती है। जो डिमांड करने वाले ज़्यादा डिमांड जो की कांग्रेस हाईकमान को नहीं पता सी डिमांड हो रही है, लगता तो है कि कांग्रेस के इशारे तो होया हाईकमान के। जे कांग्रेस के इशारे तो फिर ऐ क्यों कह रहे हैं कि कैप्टन साडे सीएम रहणगे। यानी फिर कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें राजनीति किवें करनी है किवें नहीं करनी। पर जे इन्नियां बगावतां फिर की इहदा मतलब कांग्रेस चों नवीं पार्टी बनेगी, हुण तां लग रहा। कांग्रेस ने कह दिता है कि 2022 च कैप्टन ही रहणगे सीएम। कांग्रेस दा की बनेगा, की खाना जंगी वधेगी जां फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस की राजनीति नूं ही पोलिटिकली ਡੀਕੋਡ करते हैं। साडे खास प्रोग्राम राजनीति ਡੀਕੋਡ दे विच ते गलबात करते हैं प्रो पंजाब टीवी के संपादक यादविंदर सिंह हुणां दे नाल। तो यादविंदर जी, हरीश रावत हुणां ने कह दिता है कि सीएम कैप्टन ही ने जो मुख मंत्री रहणगे 2022 दे विच। इस बयान नूं किवें देखिया जावे? देखो, बड़ी इंटरस्टिंग गल है। हरीश रावत जो कह रहे हैं, एक तो हरीश रावत वो धड़ा जिहड़ा पुराना धड़ा जिहड़ा ओल्ड स्कूल आ कांग्रेस का, लड़ाई है ओल्ड स्कूल वर्सिस न्यू स्कूल। तो हरीश रावत पुराने ने और हरीश रावत जे कुछ कह रहे हैं, नहीं गा कि हाईकमान तो बिना कह रहे होणगे, ਇਹਦਾ मतलब हाईकमान ना कुछ डिस्कस कर रहे होणगे। तो हरीश रावत का बयान बड़ी ही अहमियत रखता और उन्होंने लिए बड़ी ही नमोशी है जिहड़ा बागी धड़ा गा, क्योंकि वो बड़ियां उम्मीदां नाल गए सीगे। हरीश रावत कोले, सोनिया गांधी कोले, राहुल कोले बहुत सारियां गल्लां ऑलरेडी हो चुकियां ने। जो सिद्धू नूं प्रधान बनाया गया, कांग्रेस हाईकमान नूं बागी धड़ा बहुत कुछ कह चुकिया गा। उहदे बावजूद भी जिहड़ा माहौल हुंदा, देखो सियासत च माहौल हुंदा है। ਜਦੋਂ हरीश रावत ने बयान दिता, नाल दी नाल कैप्टन ने अपने पक्षियों की मीटिंग सद ली, नाल दी नाल ही स्टेटस पैने शुरू हो गए, ਜਿਹੜੇ कुछ ने डिलीट भी करते। कुलबीर जीरा ने जिवें एक स्टेटस पाया बाद चों डिलीट करता, पता नहीं उन्होंने पाया जां उन्होंने पेज तो किसी ने होर पाता, ये तो वो दस सकते हैं। पर उन्होंने पेज तो पाया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा ऐलान होया 2022 ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾद करते हैं हाईकमान का। पता नहीं ये स्टेटस उन्होंने पाया ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि पहला पाया फिर डिलीट होया। ये तो वो स्पष्टीकरण देणगे। पर एक माहौल आ जिहड़ा वो एकदम जिवें हुंदा ना कि एकदम लड़ाई इस तरह चल रही है, कोई अगे कोई पिछे, कोई कदे किसी नूं बैकफुट ते करदा, कोई कदे किसी नूं बैकफुट ते करदा। सिद्धू धड़े ने कल कैप्टन नूं बैकफुट ते कीता सी, अज कैप्टन धड़ा अगे आ गया तो सिद्धू धड़ा बैकफुट ते हो गया बयान के जरिए। कौन असल बैकफुट ते आ कौन नहीं आ, ये तो अगले दिनों होर पता लगेगा जदों कुंडियां खुलणगियां, जदों सियासी तौर के उत्ते बहुत सारा कुछ होएगा। पर जिन्नी लड़ाई जिथे पहुँच चुकी है, जिन्नी तिखी हो चुकी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਚਦੀਆਂ नहीं किसी समझौते ਦੀਆਂ। यानी कि सिद्धू ਤੇ कैप्टन मिल के चल ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ भी ये चलता ਸੀਗਾ कि सेम पेज ਤੇ हो जाणगे, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਿਆਂ ਦੇ भी बयान आ गए। इस करके बहुत सारा कुछ कांग्रेस की कहानी कह रही है। पर हरीश रावत का जिहड़ा बयान आ कि वो अल्टीमेट बयान हाईकमान का भी है, कि ये बयान सोनिया का भी आ सकता सीगा, राहुल का भी आ सकता सी, जां फिर सोनिया का बयान हरीश रावत के जरिए आया, जां फिर आने वाले दिनों कोई होर सियासी खिचड़ी पक्केगी। बहुत सारा कुछ है। पर अज की जिहड़ी डिवेलपमेंट हुई है, उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक बार फिर एज ए लीडर
ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠਲ ਵੇਲੇ ਧੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੱਠਲ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਅਜੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੌਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੜਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠਲ ਵੇਲੇ MLA ਸੀ ਭੱਠਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੋਰਤਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੱਠਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ CM ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਆ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਰਹੀ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੇ। ਉਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਕਾ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਧੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਧੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਅ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਸੋਨੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪੀ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਠਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ? ਆ 5-4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠੂਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਰਸਸ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਕੈਪਟਨ ਹਟਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਰਹਿਣਗੇ? ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ? ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਬਿਆਨ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਧੂ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਬਣੂ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।